Okay, we will wait for 1 minute and then we will start. I have given the link for MCQ of 3 chapters. It is compulsory to solve the MCQ because this will be considered for your internal evaluation. So it is compulsory to solve all the MCQs. Even though you have already solved, you have to again solve the MCQ through the link given in your classroom. चॅप्टर 3 पर्यंतचे MCQ क्वेज तुमच्या क्लासरूमवर टाकलेली आहे. तर तिन्ही कंपल्सरी सगळ्यांनी सॉल्व करायचं आहे. And after that you will get the quiz on chapter 4 and 5 in 1 or 2 days. Now see, we have started with the polymorphism concept. In polymorphism we have actually 3 types: duck type polymorphism, then we have a method overloading, method overriding, and then operator overloading. So in that we have completed operator overloading and polymorphism. Now the remaining are method overloading and method overriding. So first we will complete method overloading, and then we will continue with your inheritance, and then we will continue method overriding, because the method overriding is a concept related to inheritance. So after method overloading we will go for the inheritance, and when we complete the inheritance we will again continue with the your method overriding. Okay, now what is a method overload? So normally function overload in your C++, what we have studied is we have two methods with the same name but having the different parameters. Maybe number of parameter are different or parameter data types are different. So to that we are calling as a polymorphism or a function overloading, method overloading. But in Python it is something different. In Python, two methods cannot have same. So plus we have done that we are using the same name in a single program. So it is not possible that we will have same function name or same method name in the Python. We can have same method name in two different classes. We can have this with two different classes, but in the same class it is not possible. Method overloading in Python is a feature that allows the same operator to have different meaning. मग मेथड ओव्हरलोडिंग मध्ये आपण काय करतोय, तर मेथडला डिफरंट वेनी ऍक्ट करायला सांगतो. नाव ऍक्च्युअल ओव्हरलोडिंग म्हणजे आपण काय कन्सेप्ट घेतोय. सो ओव्हरलोडिंग इज द ॲबिलिटी ऑफ अ फंक्शन or an operator to behave in different ways based on the parameter. तुमचं ऑपरेटर असेल किंवा तुमचं मेथड असेल ते त्याला पास केलेल्या पॅरामीटर वरून डिफरंट वेनी बिहेव करतात, त्यालाच आपण म्हणतो ओव्हरलोडिंग. नाउ what are the advantages of overloading? First, overloading method gives us the reusability of the code. Instead of writing multiple methods that differ slightly, we can write a single method and we can use it in different ways. Then the second advantage is overloading also improve the code clarity and eliminate the complexity. जे वेगवेगळे फंक्शन तयार करा त्याची जी कॉम्प्लेक्सिटी आहे ती कमी होती, कारण आपण एकच सेम फंक्शन काय करतो, मेथड यूज करतो in different ways. But what is a drawback? So overloading will create a confusion when used across inheritance boundaries. म्हणजे आपण ओव्हरलोडिंग हे इनहेरिटन्स सोबत वापरलं तर काय होतो, कॉम्प्लेक्सिटी किंवा कन्फ्युजन क्रिएट होतं.
म्हणजे दोन वेगळे वेगळे क्लास आहेत, एक बेस क्लास एक डिराइव्ड क्लास, आणि दोन्हीमध्ये आपण जर सेम नावाचं फंक्शन वापरायला लागलो तर काय होतं, ऑलरेडी डिराइव्ड क्लासमधलं फंक्शनच एक्झिक्यूट होतं. सो दॅट कॅन क्रिएट अ प्रॉब्लेम. And when we use excessively the method overloading, it becomes cumbersome to manage the overloaded function. ओव्हरलोडेड फंक्शन जर आपण एक्सेसिव्ह यूज केला तर त्याला मॅनेज करणं हे डिफिकल्ट जातं. Writing more than one method with same name is not allowed in Python. हे लक्षात घ्या. Writing same method with same name so is not possible. But in Python one can create a method that can call be in different ways. म्हणजे आपण डिफाईन डिफरंट वेजनी न करता त्या मेथडला डिफरंट वेजनी कॉल करू शकतो, अँड दॅट कॅन बी अ पॉलिमॉर्फिझम. So this type of polymorphism we can achieve in the Python. म्हणजे काय तर आपण एक फंक्शन क्रिएट करणार आणि त्या फंक्शनला डिफरंट नंबर ऑफ पॅरामीटर पास करणार. म्हणजे कधी एक पॅरामीटर पास करणार, कधी दोन पास करणार, कधी चार पास करणार. So in this way we will call the same method in different ways, so that we can call this as a method overloading. So we will just see one example for this. So I have given two examples in a single program. I have a class M overload. So you can give any name to the class. So program for method overloading. So we will have a class overload, ज्याच्यामध्ये मी काय केलंय बघा, कन्स्ट्रक्टर वगैरे काही वापरलेला नाहीये. आय हॅव जस्ट डिफाइंड वन मेथड अँड आय एम पासिंग द पॅरामीटर टू धिस मेथड ओनली. So def add. So add is a method. Now I have three parameters here. Initially I will assign a none value to all the parameter. म्हणजे मी काही पासच करणार नाही, असं जे तुम्ही एक पास कराल, दोन पास कराल, तीन पास कराल, so that initially I will assume that all the value of the parameter will be none. So we have already seen none is a special value in the Python. Okay, so that means there is nothing. So I have taken three variable, n1 equal to none, n2 none, n3 none. Now depending upon the parameter, now we will perform the action. पहिली इफ कंडिशन काय लिहिली आहे बघा, इफ आय यूज ओनली द ओपन ब्रॅकेट अँड क्लोज ब्रॅकेट, म्हणजे मी काहीच इनपुट पास केलं नाही, दॅट इज झिरो नंबर ऑफ पॅरामीटर्स आय हॅव सेंड. मग मी ते कसं चेक करणार, इफ n1 इक्वल टू नन अँड n2 इक्वल टू नन अँड n3 इक्वल टू नन, म्हणजे नथिंग इज पास्ड टू द फंक्शन, then I have given the message as print no input for addition. तुम्ही इनपुट करण्या म्हणजे ऍडिशन साठीचं काहीही इनपुट दिलेलं नाही. ओके, देन ELIF, else if. मी काय केलंय, एक पॅरामीटर पास केलंय, म्हणजे तुम्ही एक पॅरामीटर पास करता दॅट विल बी सेव्ड इनटू n1 व्हेरिएबल and my n2 and n3 both will have the value as none. So I have checked n2 equal to none and n3 equal to none. Then I will print please enter 2 or 3 number for addition. म्हणजे एक नंबर दिल्यानंतर ऍडिशन होऊ शकत नाही. Then or we can just give here की ऍडिशन होत नाही आणि आपण काय करूया, प्रिंट
द रिझल्ट इज, म्हणजे तोच नंबर तुमचा रिझल्ट असणार आहे, कारण आपल्याकडं काहीच व्हॅल्यू सेकंड व्हॅल्यूच नाहीये. मग अनदर ऑप्शन काय आहे, आय हॅव पास्ड 2 पॅरामीटर. आय हॅव पास्ड 2 पॅरामीटर. मग त्या केसमध्ये N3 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, नन असणार आहे. सो आय हॅव टेकन ELIF, that is else if N3 equal to none, I will print addition of N1 plus N2. And finally else, that means I have passed all the 3 parameters. Then I will print the addition of N1 plus N2 plus N3. After that, I have created a variable for the class, that is object of a class, m equal to m overload. क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार केला. त्यानंतर बघा m डॉट ॲड, मी पहिल्यांदा ॲड फंक्शनला कॉल केलं, ॲड मेथडला विथ नो पॅरामीटर. देन आय हॅव कॉल्ड द ॲड मेथड विथ 1 पॅरामीटर, देन 2 पॅरामीटर, देन 3 पॅरामीटर, आणि लास्टला विथ 2 पॅरामीटर बट विथ फ्लोट व्हॅल्यू. मग हे सगळे जर व्हॅरिएशन तुम्ही बघितले ॲड मेथडचे, तर ते काय सांगतात की मेथड नेम सेम आहे, पण त्या मेथडला आपण डिफरंट वेजनी कॉल केलेलं आहे. सो धिस विल बी अ मेथड ओव्हरलोडिंग. इज इट क्लिअर what is a method overloading, or how we are going to achieve the method overloading in Python? Instead of writing different method with the same name, I have written a single method, but that single method I have called in multiple ways. So by seeing the code in the main function area, main program area, I can say that the add function is used in different ways. So this is a method overloading concept. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now this same method you have to use for the practical. म्हणजे आता आपण जे असाइनमेंट सॉल्व्ह करणार आहे त्यात या मेथडचा आपण यूज करणार आहे, फक्त एवढं लक्षात ठेवा. याच प्रोग्रामला आपण मॉडिफाय करून वी विल कम्प्लीट द प्रॅक्टिकल्स. ओके, सो वी विल रन दिस फर्स्ट. बघा, सगळ्यात पहिला आपण एकच नंबर, काहीच पास केलं नाहीये. काहीच पास केलं नाहीये तर तुम्ही चेक करा, आपल्याला आन्सर काय मिळालंय बघा. m डॉट ॲडला मी कॉल केलेलं आहे, बरोबर. म्हणजे काहीच पॅरामीटर पास केलं नाही, म्हणजे तो कुठं जाईल, पहिल्या इफ मध्ये जाईल. त्यामुळे आउटपुट काय मिळालं, नो इनपुट फॉर ॲडिशन. त्यानंतर मी एकच नंबर पास केला, म्हणून काय आलं, प्लीज एंटर 2 or 3 नंबर फॉर ॲडिशन. त्यामुळे रिझल्ट तुमचा आहे तोच नंबर 10 आला. ओके, आता चेकआउट करा, सायमल्टेनियसली दिसेल तुम्हाला. एकच नंबर 10 पास केला, त्यामुळे मेसेज आला, प्लीज एंटर 2 or 3 नंबर फॉर ॲडिशन. आणि त्यामुळे तुमचा रिझल्ट 10 जो आहे तो ॲज इट इज डिस्प्ले झाला. देन आय हॅव कॉल्ड द ॲड मेथड विथ 2 पॅरामीटर 10 and 20. त्यामुळं ॲडिशन कितीची होणार, दोघांची. सो द रिझल्ट इज ॲडिशन इज 30. देन आय हॅव पास्ड 3 पॅरामीटर 10, 20, 30. मग 10 + 20 + 30 आन्सर इज 60. हे आन्सर तुमचं इथं प्रिंट झालं. त्यानंतर बघा, m डॉट ॲड 1.2, 3.4 म्हणजे फ्लोटिंग पॉईंट नंबर आहे, तर या फ्लोटिंग पॉईंटची पण ॲडिशन झाली 4.6. म्हणजे आपण डिफरंट डेटा टाईप वापरला, डिफरंट नंबर ऑफ पॅरामीटर वापरले. So we can use this for addition of different variety of input. So this can be called as a method overloading for addition. Is there any problem in the program मध्ये काही शंका असेल, डाऊट असेल तर विचारा.
Is there any doubt in the program? Yes. Now what we have to do is, you have the soft copy of your manual. So in that, practical number 14, practical number 14 and program number 2, practical 14, program number 2, page number 89. Okay, we are going to solve the second program now. I first read the statement. Write a Python program to create a class to print area of square and rectangle. आपल्याला एक क्लास तयार करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये एक फंक्शन असेल, मेथड असेल. ती मेथड काय करते? इट विल प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वेअर अँड अ रेक्टँगल. नाउ the class has two method with same name but different number of parameter. आता एक लक्षात घ्या, त्यांनी आपल्याला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये दिलेलं आहे, पण पायथॉन मध्ये अशा प्रकारचा पॉलिमॉर्फिझम येत नाही, फंक्शन ओव्हरलोडिंग येत नाही. सो आपण एकाच क्लासमध्ये सेम नावाच्या दोन मेथड तयार करणार नाही. फक्त आपण काय करणार आहे, त्यांनी जे सांगितलेलं आहे की 1 पॅरामीटर जर पास केलं तर स्क्वेअरचा एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आणि 2 पॅरामीटर जर पास केलं तर रेक्टँगलचा एरिया कॅल्क्युलेट करायचा. सो आय विल जस्ट फर्स्ट कॉपी दिस कोड अँड वी विल ट्राय टू सॉल्व दिस. We will save this as practical 14 program number 2. बघा आपल्याला काय करायचंय, एरिया ऑफ स्क्वेअर अँड रेक्टँगल. मग आता मी इथं नाव बदलते क्लासचं. सो फॉर एक्झाम्पल शेप एरिया, क्लासचं नाव दिलं मी शेप एरिया. आता बघा, आता आपल्याला कुठली मेथड तयार करायची आहे? एरिया. मग आता सेल्फ तर कंपल्सरी असतो ॲज अ पॅरामीटर. त्याच्यानंतर एल आहे, त्याला नन केलं मी, आणि बी असे दोन व्हॅल्यू असणार आहेत आपल्याकडं. जर एक पॅरामीटर पास केलं तर स्क्वेअरचा काढायचं, दोन पॅरामीटर पास केलं तर रेक्टँगलचा एरिया काढायचा. सो आय हॅव टेकन डेफ एरिया सेल्फ कॉमा एल इक्वल टू नन, बी इक्वल टू नन. आता जर समजा काहीच पॅरामीटर पास नाही केले तर आपण काय म्हणणार? नो इनपुट फॉर ॲडिशनच्या ऐवजी आपण असं म्हणूयात, नो इनपुट फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ एरिया. देन जर आता एक पॅरामीटर पास केला, सो इथं आपल्याला L1 करावं लागेल आणि सेकंड इथं काय करावं लागेल, आय हॅव टू मेक दिस ॲज अ बी, कारण आपण ती नावं घेतलेली आहेत. आणि तिसरा पॅरामीटर आपल्याकडं नाही आहे, सो वी हॅव टू डिलीट इट. So L equal to none and B equal to none, no input for calculation of area. So this message will be given to the user. Else if आपण काय केलेलं आहे, एकच पॅरामीटर पास केलं गेलंय आणि ते पॅरामीटर कुठलं आहे? L, आणि B नन आहे, म्हणजे काय झालं, एकच पॅरामीटर आहे. आता एकच पॅरामीटर जर आला तर तो काय असणार आहे? इट विल बी अ स्क्वेअर. इट विल बी अ स्क्वेअर. म्हणून आपण कॅल्क्युलेशन कसं करणार? L मल्टिप्लाइड बाय L आणि प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वेअर इज A.
एल्स म्हणजे 2 पॅरामीटर जर पास केले गेले तर आपण काय म्हणणार, मी हेच परत कॉपी करते. सो आफ्टर एल्स वी विल से दॅट एरिया ऑफ, आता रेक्टँगल येणार. Instead of square, I will say that area of rectangle is A. क्लास कसा केला आला लक्षात? क्लास शेप एरिया केलं, त्यात एरिया नावाचं एकच फंक्शन घेतलं. मॅक्झिमम युजर काय करू शकतो, 2 इनपुट देऊ शकतो म्हणून मी L आणि B घेतले. फर्स्ट पॅरामीटर हा बाय डिफॉल्ट सेल्फ असतो बिकॉज इट विल कंटेन द रेफरन्स ऑफ ऑब्जेक्ट. देन इफ L equal to none and B equal to none म्हणजे काहीच इनपुट पास केलं नाही, देन प्रिंट नो इनपुट फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ एरिया. असं नसेल, एल्स इफ B equal to none, that means you have passed only a single parameter, then we will calculate area of square by formula A equal to L into L. Print area of square is A. Else A equal to L into B. Print area of rectangle is A. इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना क्लास? So now we will create an object. Shape area. पहिल्यांदा आपण काय केलं बघा, मी काहीच इनपुट पास केलं नाही. Then I will pass only a single input. सिंगल, आता हे जे आहे व्हॉट इट मीन्स, नो इनपुट, काहीच इनपुट पास केलं नाही. खाली काय होतं, 1 इनपुट म्हणजे कुणाचा एरिया झाला, स्क्वेअर. त्यानंतर 2 इनपुट म्हणजेच कुणाचा झाला, रेक्टँगलचा. त्यानंतर मी काय करते, 3.5 दिलं. आता काय झालं, फ्लोट आलं आणि स्क्वेअरचा एरिया कॅल्क्युलेट होणार आणि खाली फ्लोट मध्ये रेक्टँगलचा एरिया कॅल्क्युलेट होणार. म्हणजे नेहमीच तुमचं इनपुट हे इंटिजरच असेल असं नाही. So this is the way how we will call or use a different ways of same function. एकाच फंक्शनला आपण डिफरंट वेजनी काय केलं, यूज केलं किंवा कॉल केलं. So this is the way how we can achieve the method overloading. Now you can see the output. आलंय बघा, पहिल्यांदा आपण काहीच इनपुट दिलं नाही म्हणून काय आलं, नो इनपुट फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ एरिया. त्यानंतर मी एकच इनपुट दिलं स्क्वेअरसाठी 5. सो आन्सर इज द एरिया ऑफ स्क्वेअर इज 25. त्यानंतर रेक्टँगलसाठी 10 आणि 20 दिलं, सो इट इज 200. त्यानंतर मी स्क्वेअरसाठी फ्लोटिंग पॉईंट नंबर दिला तर त्याचं कॅल्क्युलेशन झालं. त्याच्यानंतर मी रेक्टँगलसाठी फ्लोटिंग पॉईंट नंबर दिला, त्याचं कॅल्क्युलेशन झालं. So this is a way how we can achieve the polymorphism, that is method overloading. Is it clear? The practical 14 program number 2.
Is it clear? I will post this program on your classroom. Now we will go for the practical 14, program number 1. So I will copy just. This is practical 14, program 1. Now first we will read the statement. What we have to do is, now just see. Write a Python program to create a class to print integer and character with two method having the same name. आता ऍक्च्युली आपण फक्त काय करणार आहे, त्यांना जे इंटेन्शन आहे आपल्याला प्रोग्रामचं तेवढं फक्त आपण कन्सिडर करणार आहे. कारण पुढचे जे स्टेटमेंट त्यांनी दिलेले आहेत दॅट इज नॉट पॉसिबल इन पायथॉन, की एकच फंक्शन लिहा आणि त्याला दोन वेगवेगळ्या वेजनी पॅरामीटर पास करा. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलंय, टू मेथड हॅव्हिंग सेम नेम बट डिफरंट सिक्वेन्स ऑफ इंटीजर अँड कॅरेक्टर. For example, if the parameter first method will be in the form of integer n comma char c and the second will be in the form of char c comma int n. अशा वेनी आपल्याला इनपुट जे आहे ते पॉसिबल नाही. कारण इथं आपण काय म्हणतो की जो डेटा आपण पास करतो त्याच्याप्रमाणे तो डेटा टाईप डिफाईन होतो. त्यामुळे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तसं फंक्शन ओव्हरलोडिंग, मेथड ओव्हरलोडिंग पायथॉनमध्ये पॉसिबल नाही आहे. आपण फक्त इथं काय प्रूव्ह करणार आहे, आय कॅन इनपुट एनी डेटा टाईप युझिंग द सेम फंक्शन. एवढंच आपण फक्त इथं ॲज अ मेथड ओव्हरलोडिंग प्रूव्ह करणार आहे. आय कॅन इनपुट एनी डेटा टाईप युझिंग द सेम फंक्शन. एकच फंक्शनचं नाव यूज करून मी डिफरंट टाईपचा डेटा इनपुट करू शकते. एवढं आपण इथं दाखवलंय. सो क्लास इनपुट एक कन्स्ट्रक्टर घेतलाय, त्यात सेल्फ आहे आणि एक व्हेरिएबल घेतलाय व्ही, त्याला आपण व्हॅल्यू घेतली आहे नन, किंवा जर आपण पास केली तर ती आपण तिथं टाकू शकतो. त्यानंतर बघा डेफ शो. आता इव्हन ना थोडंसं चेंज करते याला. मी एक गेट नावाची मेथड लिहिलेली आहे. त्या गेट मेथडला आपण काय केलंय बघा, एक व्हेरिएबल दिलाय, त्याची व्हॅल्यू नन आहे आणि आपण जी पास करू ती त्याला जाईल. मग आता मी या सेकंड मेथड जी आहे शो, त्याच्यात काय केलंय बघा, प्रिंट व्हेरिएबल. पहिला तो व्हेरिएबल आहे तसा त्याची व्हॅल्यू प्रिंट केली आणि सेकंड मी काय केलंय बघा, जो व्हेरिएबल आपण इनपुट केलेला आहे त्याचा डेटा टाईप शो केलाय. म्हणजे त्या डेटा टाईप करून आपल्याला हे क्लिअर होईल की आपण एकच फंक्शन यूज करून डिफरंट वेजनी व्हेरिएबल इनपुट करू शकतो. सो पहिल्यांदा मी काय केलं, एक ऑब्जेक्ट तयार केला x इक्वल टू इनपुट. आता मी काय करते, x इक्वल टू गेटला कॉल करते आणि काहीच पास केलं नाही. हा पहिला वे. मग शो केलं. दुसरा वे काय बघा, y क्रिएट केला, y डॉट गेट
एक इंटीजर व्हॅल्यू शो झाली. त्यानंतर झेड ऑब्जेक्ट तयार केला. त्यानंतर झेड डॉट गेट एक फ्लोटिंग पॉइंट व्हॅल्यू पास केली, ती शो केली. त्यानंतरनं पी या नावाचं ऑब्जेक्ट आपण तयार केला आणि त्याच्यानंतर आपण पी डॉट गेटला कॉल केलं, स्ट्रिंग पॅरामीटर पास केला आणि त्याला शो केलं. त्यानंतर आर घेतलेला आहे आपण, आर डॉट गेट. सो आय एम पासिंग ट्रू. आता ट्रू काय आहे, बुलियन व्हॅल्यू आहे, आर डॉट शो. म्हणजे मी एकच गेट फंक्शन यूज करून काही वेळा त्याला काहीच पास केलं नाहीये. त्यानंतर एका ठिकाणी इंटीजर पास केलं, नंतर फ्लोट पास केलं, नंतर स्ट्रिंग पास केली, नंतर काय पास केलं, ट्रू पास केलं. आता अजून एक आपण पाहिजे तर डिफरंट वे तुम्हाला ट्राय करून दाखवू शकते. सो एस इक्वल टू इनपुट एस इक्वल टू इनपुट केलं. त्यानंतर एस डॉट गेट. आता बघा मी काय करतेय, व्हॉट इज दिस, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये काही पण म्हणजे काय, लिस्ट. सो एस डॉट गेट, देन आय विल यूज एस डॉट शो. म्हणजे मी एकच फंक्शन यूज करून एवढ्या डिफरंट टाईपचा डेटा काय केला, इनपुट केला. आपल्याला एक्सपेक्टेड त्यांनी इंटीजर कॅर सांगितलंय, पण आपण त्याला एक्सपांड केलं. एवढ्या डिफरंट टाईपचा डेटा आपण काय केला, इनपुट केलेला आहे. सो दिस इज अ वे हाऊ वी कॅन अचीव द ओव्हरलोडिंग. आउटपुट चेक करू शकता. बघा, पहिलं काय आलं, व्हेरिएबल आपण काहीच पास केलं नाही, म्हणजे त्याचा डेटा टाईप आला नन. त्यानंतर मी इंटीजर पास केला 10, त्यामुळं त्याचा डेटा टाईप आला क्लास एंड. मग मी फ्लोट पास केलं, त्याचा डेटा टाईप आला क्लास फ्लोट. त्यानंतर मी स्ट्रिंग पास केली, मला आलं डेटा टाईप क्लास str. मग मी बुलियन पास केलं ट्रू, तर तुम्हाला डेटा टाईप आला क्लास बुलियन. त्याच्यानंतर मी एक लिस्ट पास केली, तर तुम्हाला डेटा टाईप आला लिस्ट. म्हणजे एकाच मेथडनी आपण व्हरायटी ऑफ डिफरंट टाईपचा डेटा इनपुट केला. सो दिस इज अ वे हाऊ वी कॅन अचीव द पॉलिमॉर्फिझम, दॅट इज मेथड ओव्हरलोडिंग. सो दिस इज प्रॅक्टिकल नंबर 14, प्रोग्राम नंबर 1. आता तिसरा जो प्रोग्राम आहे तो आहे रिलेटेड टू फंक्शन ओव्हर रायडिंग. फंक्शन ओव्हर रायडिंग म्हणजे इनहेरिटन्स आला, त्यामुळं तेवढा एक प्रोग्राम मी पेंडिंग ठेवलेला आहे. आपलं इनहेरिटन्स कंप्लीट झालं की आपण प्रॅक्टिकल 14 मधला जो थर्ड प्रोग्राम आहे तो कंटिन्यू करूया. आत्तापर्यंत जे घेतलं त्यात काही प्रॉब्लेम आहे, मेथड ओव्हरलोडिंग. Is there any problem in method overloading? Yes. काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, नसेल तर आपल्याला पुढे कंटिन्यू करता येईल. Should we continue further or if you have any query? Yes, any doubt? Only I think 7 to 8 people are there in the lecture. So 11 are there. In 11 I have to log in, that means only 9 students are there.
Okay, is there any problem? No, ma'am. Constructor we have seen, but similar to constructor there is also a destructor we have studied. Okay, so I will just show how a destructor is called and when it is called. Okay, so we have just a sample demonstration of constructor and destructor here. So I have taken a class test. Then we know that a constructor is nothing but the inbuilt init method. So underscore underscore init underscore underscore आणि त्याला आपण पास करतो self. So there I have given a message. This is a constructor called when object creation. म्हणजे हा कन्स्ट्रक्टर आहे आणि तो कधी कॉल होतो तर ज्या वेळेला आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो. त्यानंतर डिस्ट्रक्टर कसा वापरलाय बघा. So destructor is inbuilt method underscore underscore del underscore underscore. This is the inbuilt method for destructor. म्हणजे डिस्ट्रक्टर वरचा जर MCQ आला तर त्यात तुम्हाला हे येऊ शकतं की पायथॉन मधला डिस्ट्रक्टर कसा असतो. सो द मेथड नेम्ड ॲज underscore underscore delete underscore underscore is a destructor. Okay. Now T equal to test. So that is nothing but what is it? T equal to test. So we have created an object. Object create केला की automatically कोण call होतो? Constructor. And similarly, if an object is destroyed, and we know that there is a del statement by which the object or any variable in Python is destroyed or deleted. So whenever I use del t, that means delete the object t, automatically the destructor will be called. सेम तुमच्या C++ सारखंच आहे. ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला की कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो. ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय झाला की डिस्ट्रक्टर कॉल होतो. See, this is constructor called when object creation and destructor called when object deletion. म्हणजे मी कुठंही या इनिटला किंवा डेलला कॉल केलेलं नाहीये. मी फक्त त्यांच्या करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केल्या. ऑब्जेक्ट क्रिएशनची स्टेटमेंट आणि ऑब्जेक्ट डिलिशन. सो दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन and this is the statement for object or instance destroy. मग त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली इंटरनली काय होतं, तुमचा कन्स्ट्रक्टर आणि डिस्ट्रक्टर कॉल होतो. इज इट क्लिअर? Now we will go for inheritance. Okay, inheritance काय असतो? So inheritance allows us to define a class that inherit all the method and properties of another class. Inheritance ची definition काय? We can derive a class from the existing class and the new class will inherit all the properties and method of your old class. मग जो ओल्ड क्लास असतो त्याला आपण म्हणतो पॅरेंट क्लास और बेस क्लास. सो द old class is known as parent class or a base class. The child class inherit from another and it is also called as a derived class. म्हणजे जो नवीन क्लास तयार होतो तो डिराइव्ड असतो आणि जो ओल्ड असतो त्याला आपण म्हणतो बेस क्लास. Okay, now what is the syntax to create
or implement the inheritance in Python. So this is the syntax, very simple. You have to give the keyword class, then we have to give the derived class name, म्हणजे ज्या क्लासला आपल्याला डिराईव्ह करायचंय त्या क्लासचं नाव. So class space derived class name, and in round bracket or parenthesis I have to give the name of base class, then colon, आणि मग कोलन नंतर न तुमच्या या डिराइव्ड क्लासचा जो काही कोड असेल तो कोड स्टार्ट होतो. इथे मी काही कोड लिहिला नाहीये म्हणून मी काय लिहिलंय, पास. इज एनीवन रिमेंबरिंग व्हॉट इज अ पास स्टेटमेंट? Yes, anyone remember Empty what for loop. empty loop? सो पास म्हणजे काय, एम्प्टी लूप किंवा एम्प्टी कोड, काहीच करत नाही. ज्या वेळेला आपल्याला तो कोड काही करत नाही असं लिहायचं असेल, म्हणजे C++ मध्ये किंवा जावात आपण काय करतो, कर्ली ब्रॅकेट ओपन आणि कर्ली ब्रॅकेट क्लोज करतो, तर त्याच्याऐवजी पायथॉन काय म्हणतो, पास आहे. ओके, आता तुम्ही जर थोडं स्ट्रेस दिला तर आपण क्लासचा सिंटॅक्स बघितला होता, हाऊ टू डिक्लेअर अ क्लास. In that also I have said that the syntax says that we should write the keyword class, then we write the class name, in bracket we write the object and colon. प्लस मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, रायटिंग द ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल. म्हणजे हा जो पार्ट आहे पॅरेंथेसिस ओपन आणि क्लोज आणि त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट, धिस पार्ट इज ऑप्शनल इन द डिक्लरेशन असं आपण म्हटलं होतं. त्यामुळे आपण नॉर्मली क्लास डिक्लेअर करताना हे लिहित नव्हतो, पण तिथं मी काय सांगितलं होतं, देअर कम्स द ऑब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास फॉर ऑल द क्लासेस इन पायथॉन असं आपण म्हटलं होतं. त्यामुळे आपण नाही लिहिलं तरी तो बाय डिफॉल्ट हे आपण बघितलं होतं. म्हणजे त्या सिंटॅक्स मध्येच आपण ऑलरेडी या इनहेरिटन्सचा फक्त एवढंच की आपण तो वापरताना वापरत नव्हतो. But when I take a user defined inheritance, I have the derived class and in parenthesis the base class name colon. What are the benefits of inheritance? It represent real world relationships well. म्हणजे रिअल वर्ल्ड मध्ये रिलेशनशिप जे इनहेरिटन्स असतो तो क्लिअरली आपण इथं मेन्शन करू शकतो. It provide the reusability of a code. We don't have to write the same code again and again. Or it also allows us to add more feature to a class without modifying it. म्हणजे त्या क्लासचा कोड मॉडिफाय न करता त्याला एखादं फीचर तुम्ही ऍड करू शकता. कसं, तर त्या ओल्ड क्लासपासून एक नवीन क्लास डिराईव्ह करा आणि तो नवीन फीचर तुमच्या न्यू क्लासमध्ये ऍड करून टाका. So the code maintenance is become also easy. It is transitive in nature, which means that if class B inherit from another class A, then all the subclasses of B would automatically inherit from class A. म्हणजे A पासून B तयार झाला आणि B पासून C तयार झाला, तर C मध्ये ऑटोमॅटिकली A आणि B दोघांच्या पण प्रॉपर्टीज काय होतात, इनहेरिट होतात. सो दिस इज नोन ॲज द ट्रान्झिटिव्ह नेचर. सो दीज आर द बेनिफिट फॉर इनहेरिटन्स. आता इथं थोडंसं काय केलंय बघा, जो तुमचा सिंगल इनहेरिटन्स आहे किंवा सिंपल इनहेरिटन्स आहे त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय, व्हेन, आता बुक काय सांगतं बघा, वन और मोर
So one or more child class inherit from only one parent class, it is called as single inheritance. नॉर्मली आतापर्यंत आपण सी प्लस प्लस किंवा जावाला काय म्हणत होतो की तुमचा एक बेस क्लास आणि एकच चाइल्ड क्लास आहे, त्याला आपण काय म्हणत होतो, सिंगल किंवा सिंपल इनहेरिटन्स होतो. पण पायथॉन काय सांगतो, डिरायव्हिंग वन और मोर सब क्लासेस फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास इज कॉल्ड ॲज इनहेरिटन्स. म्हणजे स्ट्रेस त्यांनी कशावर दिलाय की तुमचा बेस क्लास एकच पाहिजे, तुमचे डिराइव्ड क्लासेस मल्टिपल असू शकतात. सो दिस इज नोन ॲज सिंगल और सिंपल इनहेरिटन्स इन पायथॉन. म्हणजेच तुम्ही जर थोडं आठवलं तर सी प्लस प्लस मधला हा कुठल्या टाईपचा इनहेरिटन्स होतो? यस, एका बेस क्लास पासून एकच क्लास तयार झाला तर आपण त्याला सिंगल किंवा सिंपल म्हणत होतो सी प्लस प्लस मधून. पण पायथॉन काय म्हणतंय, एका क्लास पासून तुम्ही मोर दॅन वन चाइल्ड क्लास तयार करू शकता. सो दिस इज ऑल्सो नोन ॲज अ हायरार्चिकल इनहेरिटन्स इन सी प्लस प्लस. इथं हायरार्चिकल आणि सिंगल दोन्ही एकात कंबाईन केलेले. व्हॉट इज द सिंटॅक्स, क्लास बेस, त्यामध्ये जो कोड लिहायचा आहे तो लिहा, त्यानंतर क्लास डिराइव्ड ब्रॅकेटमध्ये बेस, then whatever code you have to write you can write in that. So is the definition of single inheritance clear? I have just shown a single level inheritance. बघा, क्लास बेस घेतलेला आहे, then I have a function def show b, so that means you are in a base class. त्यानंतर काय केलं बघा, डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास केला, क्लास डिराइव्ड इन ब्रॅकेट बेस. सो नवीन क्लास तयार केला डिराइव्ड इन ब्रॅकेट बेस, क्लासचं नाव दिलं बेस. देन अजून एक मेथड घेतली डेफ शो डी, दॅट इज अनदर मेथड. हिअर आय हॅव प्रिंटेड यू आर इन डिराइव्ड क्लास. सॉरी, म्हणजे आपण इथं फक्त काय केलेलं आहे, दोन मेथड घेतल्यात आणि दोन मेसेज युजरला पास केलेत की तुम्ही बेस क्लासमध्ये आणि तुम्ही डिराइव्ड क्लासमध्ये. Now we always know that when we use inheritance, we are always interested in creating a object of derived class. We very rarely create an object of a base class. का तर बेस क्लासच्या सगळ्या प्रॉपर्टी तुमच्या डिराइव्ह मध्ये इनहेरिट झाल्या, त्यामुळे आपण काय करतो, दोन्हीचे ऑब्जेक्ट तयार करायच्या ऐवजी नॉर्मली वी create a object of derived class. We don't create a object of a base class. Okay. D equal to derived. I have created a object of derived class, but a derived class object can call method of base as well as derived class. So D dot show B म्हणजे बेस क्लासला कॉल होतो आणि डी डॉट शो डी म्हणजे डिराइव्ड क्लासला कॉल होतो. So you are in base class, you are in derived class. This is a very simple example of inheritance. Now I have the another also. पर्सन घेतलाय आणि स्टुडंट घेतलाय, मग पर्सन पासूनच स्टुडंट काय होतो, इनहेरिट होतो. ओके. सो पहिला क्लास पर्सन काय केलंय बघा, त्याच्यात कन्स्ट्रक्टर घेतलाय इनिट आणि दोन व्हेरिएबल कुठले आहेत, नेम आणि फोन नंबर. सो नेम इज टेकन ॲज अ ब्लँक,
phone number is taken as 000. Then इनपुट नावाचं मेथड घेतलेली आहे जी काय करते तुमचं नेम आणि फोन नंबर इनपुट करते. सो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू एन, सेल्फ डॉट फोन इक्वल टू पी. त्यानंतर शो मेथड घेतली आहे, त्यात सगळा डेटा तुम्ही डिस्प्ले केला आहे. सिमिलरली क्लास स्टुडंट तो कुणापासून डिराईव्ह केला मी? पर्सन पासून डिराईव्ह केला. सो क्लास स्टुडंट इन ब्रॅकेट पर्सन. आता ह्याच्या कन्स्ट्रक्टरमध्ये आपण परत दोन डेटा मेंबर घेतले, रोल आणि मार्क. आता इन टोटल स्टुडंट हा पर्सन पासून डिराईव्ड आहे, त्यामुळं टोटल व्हेरिएबल किती झाले स्टुडंटचे? नेम, फोन नंबर, रोल आणि मार्क. ओके. त्यानंतर अजून एक मेथड घेतली इनपुटसाठी, इनपुट एस. सो तिथं परत तुम्ही सेल्फ डॉट रोल इक्वल टू एन, सेल्फ डॉट मार्क इक्वल टू पी घेतलंय. त्यानंतर शो मेथड घेतली, डेफ शो एस. आता फक्त शो म्हणजे काय? पर्सन आहे, आणि शो एस म्हणजे काय आहे? स्टुडंट आहे. शो स्टुडंट आहे. सो प्रिंट रोल इक्वल टू सेल्फ डॉट रोल अँड मार्क इक्वल टू सेल्फ डॉट मार्क. आता आपण काय करतोय बघा, आता मेन प्रोग्रामचा सेक्शन आला तुमचा. तर मेन प्रोग्राम सेक्शनमध्ये मी काय केलं, पहिल्यांदा एक ऑब्जेक्ट तयार केला, इन्स्टन्स. कुणाचा इन्स्टन्स आहे तो? इट इज द इन्स्टन्स ऑफ डिराइव्ड क्लास. सो आय हॅव टेकन एस इक्वल टू स्टुडंट. नाउ एस इज अ इन्स्टन्स ऑफ क्लास स्टुडंट. एस डॉट इनपुट ब्रॅकेटमध्ये काय केलं, पहिला नाव आणि फोन नंबर पास केला. त्यानंतर एस डॉट इनपुट एसला कॉल केलं, तिथं रोल नंबर आणि मार्क पर्सेंटेज पास केले. त्याच्यानंतर दोन्ही शो मेथडला कॉल केलं, शो आणि शो एस. म्हणजे ॲटोमॅटिकली तुमच्या एस ऑब्जेक्टमध्ये 4 टाईपचा डेटा आला, नेम, फोन नंबर, रोल आणि मार्क. आणि ते 4ही टाईपचा डेटा तुम्ही शो मेथडनी काय केला? डिस्प्ले केला. सो वी विल एक्झिक्यूट. नेम सीता, फोन नंबर, रोल आणि मार्क. So this is just another way of inheritance. Is there any problem in the program? Okay, then we will stop here. If possible, we will take an extra lecture either tomorrow, Friday or Saturday. Extra means that means any your off lecture. I will first see and then inform you earlier. जर एक्स्ट्रा घेणार असेल तर तुम्हाला मी आधी इन्फॉर्म करेन. So that I have to finish your 5th chapter in this week. Then from Monday we can start for the chapter 6. Okay? You can leave the meeting. Thank you.